ایک ہائی کورٹ کے کمیشن کے قیام کے لیے میں نے حکم دے دیا ہے جوڈیشل انکوائری کے لیے، اور وہ جوڈیشل انکوائری میں یہ بھی درخواست کروں گا عدالت عالیہ سے کہ وہ ڈیلی ہر روز اس کی کمیشن تحقیق کرے، اور اس سلسلے میں جو بھی واقعات جو ہوئے ہیں اور اگر کسی کا بھی کوئی اس میں قصور ہے جن کا بھی، وہ قوم کے سامنے آئے، اور میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک کہ یہ کمیشن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کر دے، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور اس المناک واقعے کی تحقیقات کی شکل میں جو بھی ذمہ دار ٹھہرائے گئے ان کو قانون کے مطابق کڑی ترین سزا دی جائے گی۔ میں یہاں پر جو اس ادارے کے سربراہ ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان سے بھی اظہار افسوس کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس معاملے میں بغیر وقت ضائع کیے کمیشن کا آرڈر دے چکا ہوں، اور میری عدالت عالیہ سے درخواست ہے ان کیمرز کے ذریعے کہ وہ ہر روز اس کی تحقیقاتی کمیشن کی انکوائری کروائیں، تاکہ جلد سے جلد عوام کے سامنے جو حقائق ہیں وہ آ جائیں، تاکہ اس میں ذمہ داران کے خلاف بغیر تاخیر کے کارروائی کی جائے۔ میں آخر میں پنجاب کے عوام کو، لاہور کے عوام کو خصوصی طور پر، اور پاکستان کے عوام کو عمومی طور پر یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ میری ان گزارشات کے پیش نظر وہ تحمل اور برداشت سے کام لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جذبات بہت زیادہ ہیں، عوام میں ایک اضطراب ہے، اور ظاہر ہے کہ جو متعلقین ہیں ان میں غم غصہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح بھی پچھلے 6 سال میرے گزرے ہیں، اس سے پہلے 97 اور 99 کے 2.5 سال وہ بھی قوم کے سامنے ہیں۔ میں نے کبھی لاٹھی اور گولی کی سیاست نہیں کی۔ میں نے کبھی سیاسی مخالفین سے کبھی کسی طرح کا بھی سلوک ناجائز روا رکھنے کا سوچا بھی نہیں۔ ہاں، جو خائن ہیں، جو لوگوں کی زندگی کو ختم کرتے ہیں، جو ریپ کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، میں ان کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتا ہوں بڑی عاجزی سے، اور اسی طریقے سے یہ جو معصوم لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس میں بھی میں انصاف دلانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنوں گا۔ زخمیوں کا آپ کا استاد جو ہے وہ کیوں نہیں آئے، اور وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جی کہ آپ کی اطلاع کے بغیر اور وزیر قانون کی اطلاع کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ آپریشن اس حد تک پہنچ جاتا۔ میں نے تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ہائی کورٹ کا عدالتی کمیشن کے لیے درخواست دے دی گئی۔ یہ آپ کا سوال اور بھی سوال ہوں گے، وہاں پر ہر چیز سامنے آ جائے گی، اور اس حوالے سے کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں خادم پنجاب اگر اپنے عزیز ترین رشتہ دار کو میں ایک ظاہر ہے کہ ایک موقع آیا قید کروانے میں نے ہچکچاہٹ نہیں کی، تو اس میں بھی
किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। किसी ना किसी ने तो ये ऑर्डर दिया होगा, आपने खुद भी लोगों से बात की, मीटिंग भी इसी सिलसिले में हुई होगी, तो फिर एग्जैक्टली ऑर्डर आपने खुद से भी दिया है कि जो लोग वहाँ ऑपरेट कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए आपने देखिए कि ये जो मैंने इसकी जो अभी जो इब्तदाई तहकीक की कि वहाँ पर बैरियर्स लगे थे, जंगले लगे थे, उनको उन्होंने हटाना था, तो वो तो ज़ाहिर है कि मेरा काम नहीं कि वो मुझसे पूछा जाए, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है बतौर एक सूबे के खादिम के तौर पर कि 8 बेगुनाह लोगों का उनका जो मासूम जानब जो कत्ल किया गया है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अवाम की अदालत में और खुदा की अदालत में इसका हक़ाइक़ के ज़रिए जवाब दूँ। और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हाई कोर्ट का कमीशन बनाया जाए जिसमें किसी को कोई ज़रा बराबर शक ना हो। बारी कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको वैसे गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने उन पर सीधी वीडियो पर भी है, तो क्या पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया तो उन लोगों को भी आप पकड़ देंगे, तो वो भी अपनी कत्ल की एफआईआर दर्ज कराएंगे, जो जिम्मेदार लोग हैं? किसी को कोई नहीं रोका जाएगा, जिसका भी दिल चाहे वो आए और एफआईआर मेरे खिलाफ भी दर्ज कराना चाहते बड़े शौक से कराए, बड़े शौक से, क्योंकि ये एक नाइंसाफ़ी हुई है, एक 8 लोगों का कत्ल हुआ है। मेरे दौर में मेरा सबसे बड़ा अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझ नाचीज़ का अगर है तो मैंने कभी सियासी मुखालफत बराए मुखालफत नहीं की, कभी मैंने पिछला 5 साल का दौर गुजरा, कभी मुखालिफ को नाजायज़ तौर पर कभी चूटी नहीं काटी। हमने कभी किसी बड़े एक अजीम मजहबी जो होते हैं जुलूस निकलते हैं, कभी खुदा न खास्ता माजी के हुक्मरानों की तरह नेक उलमा की दाढ़ियाँ नहीं नोची हमने, कभी हमने उनको पर तशद्दुद नहीं किया, कभी जुल्म नहीं किया। ये मेरी ये डायरी में नहीं है, मेरी ये डिक्शन में नहीं है, लिहाजा आपका जो सवाल है कि पूरा हक होगा। मेरा सवाल ये है कि 1 साल पहले आपने पुलिस की तनख्वाहें डबल की, मुल्क में अमन होगा, तनख्वाहें इसलिए बढ़ाई गई थी कि आज भारतीय शहर में हुकूमत ने मारा। दूसरा मेरा इसके साथ सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है, पुलिस का सरबराह, जिले सरबराह या सूबे का सरबराह या आप? अदालती कमीशन इसलिए बनाया गया है कि अगर मुझे इसका जिम्मेदार ठहराया जाता तो 1 सेकंड से पहले मैं अवाम की अदालत में हाजिर हूँगा, इस्तीफ़ा दूंगा और जो भी मुझे उस तहकीकाती रिपोर्ट में तजवीज़ किया जाएगा मैं उसको मनून कबूल करूँगा। अदालती कमीशन बनाने का मकसद यही है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर अर्ज़ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई सियासी बात और शोबतबाजी नहीं करना चाहता और मैं माजी की हुक्मरानों की यहाँ पर मिसालें नहीं देना चाहता। जिस हवाले से आपने सवाल किया है जो उन पर बहुत फिट बैठता है, मुझ पर फिट नहीं बैठता। बिल्कुल जैसा भी बताइएगा कि वहाँ से सिर्फ बैरियर हटाने थे, उसके लिए डीसीओ का जाना सिर्फ थोड़ी सी पुलिस इमदाद होती, वहाँ पे खवातीन को सीने पर गोलियां मारी गई हैं, 200 के करीब लोग जख्मी हुए, जिनमें से 24 पुलिस वाले हैं और वो भी मामूली जख्मी हैं। इसमें कोई पुलिस की बदयानगी नहीं? जी मेरे पास ये बिल्कुल रिपोर्ट है कि टोटल 97 लोग जो जख्मी हुए उनमें 52 हैं सिविलियंस हैं, 28 हैं पुलिस के और 8 अल्लाह को प्यारे हो गए। आपका जो सवाल जो है कि इसमें साजिश है ये नहीं है, ये तमाम अदालती तहकीकात जो है मेरा पूरा यकीन है कि वो हर चीज़ वो तश्तज़बान सामने ले आएगी शीशे की तरह। बिल्कुल देखिए मैं जो बात कर चुका हूँ, हक़ाइक़ मैंने आपकी खिदमत में बयान किए हैं। कौम से मेरा वादा है कि मैं इंशाअल्लाह इस अदालती और मेरी जितना मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेली इसकी तहकीक होनी चाहिए, मैं इसके ऊपर एक और बात अर्ज़ करूँगा इन कैमरास के जरिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि वो अगर अदालती कमीशन आज ही बना दें और चंद हफ्तों में इसकी तहकीकात मुकम्मल करवा दें तो ये
कौम पर एक एहसान अजीम होगा।